राम राम केम छो बधा स्वागत है नवा ब्लॉग में। सवारना 8 वागे है। थार काल नी मजा फूल आयो थार नहीं पण झाकर है। नव हवामान कातरो है 2-3 दी थी कातरो है ज बोर में आवे वधावा पड़े हो आवू ने पीरा हा जेवू से हजी तो ए टूंक में हाव नहीं पाकता अमुक वधावो पड़े। रूप छे अटाणे आ बधा फूलडानु जोता ए वाह जता ओला जाओ जे आ ढगला मोढे फूलड़ा आवी पीड़ा। हेड़ी खावानुं तो कायम चालू है। जाए यार को खाधी है काल रोके जामफरी में वड्डा वड्डा हता ए बधा उतार लीधा है। हवे पाछा वड्डा थाय है। आ नमी पड़ी है वजन थी डार में कई है नहीं पण 4-5 है तो ओली डार में बगीचा में है जी आंबा निकरी गया ने इने वांधो જરાય નથી कायम थी कायम हर जोई ओला बे आए ठीक ठीक मजा न થઈ ગયો। आ एखन वाव्यो ते दिन आमा નથી एक पान फूटू के નથી हुकातो आम नाम है आ ना परिस्थिति में कई वध न घट थातो નથી। नारिયેળીનો ग्रोथ सारो है ई वही जाए है। ओला आंबा ने अटाणे रेवा दीधो है जो थड़ में कोयरो पण टूंक में ओली कलम करेल है ने इथी माथे थी कोयरो एटले ओलू हेठलू थड़ियू नहीं कोयरू पण कलम है ने ज कोयरी एटले रेवा दीधी है। अहींया कलम छे इथी ऊपर थी कोयरो है एटले पछी रेवा दीधो है अटाणे ता जोईए हवे थई जाए तो वांधो नहीं नकर बीजा वाववा जो है। आंबा में है ने एक ई खालू नहीं बुरातुं ने आ खालू नहीं बुरातुं ई बे में पाछू डचू है। हवे शुं थाय जड़े ने तो वड्डा वाववा जबरा जबरा भरल बेरल में होय काई का झाड़ थई जाय रेवा एमां कई वधघट नथी थातो એટલે ई खालू जराक देखाय ने उना जेवड़ा होय तो बगीचे भराई गयो होय। हां मंगूड़ी बैठी है नाम तमे मंगूड़ी मंगूड़ी कई हो मंगू ए मंगू अटाणा में दौड़ी लीधो એટલે निरात बैठी है। हालो जाऊँ है आज भादरे भादरे पानी वारतो तो अर्धू जी पावानुं हतुं ने पाई लीधुं है अर्धू जी बाकी रह्युं ने ई आपणे पाई जाऊँ एमां बधी उतारानी दवा ने थोड़ू थोड़ू उरिया बधुं नाखतुं जाऊँ। एमां एवुं है कि अर्धू है ने एमां आपणे ट्राय करवी है जो बनी सके तो आपणे फुवारामां पावी है। ओली केम उरियामां भेरवीने छांटी थी ने आ बने ने तो पावी है जो बधुं वेते थई जाए ने तो ट्राय लेवी आपणे के पाये फायदो थाय के उरियामां छांटीने फायदो थाय के એટલે એ બધું અટાણામાં ગોઠવવું है। જોઈએ હવે टाइम मळी जाए ने फुवारामां पावी थोड़ीक अघरी होय कारण के अमठिया ध्यान राखવું પડે। ओલું ઉરિયામાં હતી ભેરવીને છાંટી દીધી હોય તો પછી પાણી વારવાનું રહી એટલે એક ટ્રાય લેવી છે ટૂંકમાં ફુવારામાં દ્રાવણ બનાવીને પાતી જાવી છે। અને સોમવાર હતો તો બાપુ સવારમાં પાછી દાડે જઈએ ગયા હતા દાડે જો આ ફૂલડા જોવું જોઈએ જતા હજી તો આવે છે હજી તો આ 25-30% જ बाकी आ डेडियो बधी हजी खाली पड़ी जता पड़खे 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 रूम झूम आई पड़ी एक तारा दही ना अँ आंबा है ओला बे वड्डा है तो देखाय है। बाकी अँ एक 12 मासी है तो अंदर आ गल है ने हाव गोटो वारी लीधो है। आ एक 2 थड़िया जेवुं है एमां एक माथे जरा हुकाणुं है आ लीलू है। हवे शुं थाय अँ जगह थोड़ी कोली है बरग करे है जा भाजी बधी वावला तो ये बहु बर नहीं करती भरी जाए है। आज सोमवार है तो हमारे पलक बन नहीं भणवा जवानुं छे। जय श्री कृष्ण हमारे काल रविवार तो रजा हती एने मजा हती नहीं हवे राबेटा मुजब कई भणवा जवानुं होय ई हमणां टेस्टो चालू थवानी है આજથી જ છે આજથી ટેસ્ટ ચાલુ થવાની છે। અઠવાડિયાનું છે બીક લાગે टेस्ट में बीक लगे बाकी हंजवारी निकले है। हालो भादरे आई गयो हूँ जो उरिया दवा फुवारो ये बधु लईने
અટાણામાં તો હે ને પાણી ભર્યું છે, પાયલ જીરું છે એ તો મેં તમને કાલના વિડીયોમાં દેખાડ્યું હતું. વગર પાયલમાં થોડુંક ઓછું છે. અને આજ ફરે મેં કહ્યું ને એ પ્રમાણે ટ્રાય કરવી છે આપણે. પાવી છે ટૂંકમાં અડધા જીરામાં. ઉરિયા છે ને અટાણામાં પડખે નહીં થઈ, ઘડીક વાર ઠાર ઉડે ને આટલી વાર ટૂંકમાં પંપમાં નાખતો જાય. આમ બીજા ટૂંકમાં દવાનું દ્રાવણ બનાવે ને એવી જ રીતે ઉરિયાનું બીજામાં દ્રાવણ બનાવે ને એ પાણી ટૂંકમાં ફુવારામાં નાખતો જાય. પછી ઉરિયા ઠાર ઉઠીએ પછી છાંટી દે હું. અને આ દવાનું દ્રાવણ બનાવે ને ફુવારામાં ટૂંકમાં ફુવારામાં એવા હાટું કે આપણે ઓલો ડબ્બો કે ડોલ કે મૂકી ન લઈ નળવાળું કે અથવા છીંડી કરેલું હોય તો એમાં આખો ડબ્બો ભર્યો હોય ને ત્યાં ફૂલ પાણી જાય. તો અડધો થાય એટલે ધીરું જાય એટલે વધઘટ જાય. અને ફુવારામાં આખો ભર્યો અડધો ભર્યો એક જ માપ જાય એટલે એ ફુવારો લઈ આવ્યો ને ડબ્બો હાલે. પણ ફુવારો હોય ને તો એક માપનું જાય. હાલો હવે છે ને હું બધો ફરાળો કરી લઉં, બધું દ્રાવણ બનાવી લઉં, કમ્પ્લીટ કરી લઉં, પછી મોટર ચાલુ થાય. આટલો ઠાર છે જો આ પાયલ જીરામાં. હા પાણી ભર્યું ના તરાવ ભર્યું હોય એને હારે પાણી ભર્યું હોય. અને આમાંય છે પણ આટલો નહીં, આ પાયલ નથી. જો આમાંય જો કે ઠાર છે એવું કંઈ નથી, ઠાર નથી એવું, પણ ઊને નાને બહુ જાજો છે. ઊનો આમાં છે ને ખાલી 30% જેવો છે. આ ઘડીક વાર રહે ઉડી જાય, જરાક કલાક થાય ને આ ઠાર ઉડી જાય ને ઓલો તો છે ને બપોર સુધી આમનું રહેવાનું છે. આટલો ઠાર છે. હાલો હવે છે ને દવાનું આમાં દ્રાવણ બનાવી લઉં, આપણે ફુવારામાં નાખતા જાઉં અને ટ્રાય અવાર બધી કરી લેવાની છે. જો ખાતરમાં ભેરવીને આમાં નાખ્યું, આમાં આપણે ફુવારામાં પાવું, પછી દવા થોડી ટૂંકમાં અલગ, એમાં આપણે ખાતર હતું બીજું ચેમ્પ હતું અને આમાં નાખવું આ ન્યુટ્રીબિલ્ટ એટલે એ ટ્રાય થઈ જાય. આમાં આટલામાં તું ચેમ્પ કરીને તું ને આમાં આ નાખું. બાકી આ તો મેટાલિક સીલ સાફ પાવડર એ અલગ ટૂંકમાં મેં કાર્બોડિઝમ મેન પછી બોલો બીજો હતો યુપીએલનો છે. આ તો એ જ હતું બ્લેક 95. આમાં આવે છે યુમિક ને ફુલવિક 2 એસિડ એટલે એ ટ્રાય થઈ જાય. થોડું થોડું બધું ચેન્જ રાખવું એટલે આપણે ફેર શું પડે ને એ ખબર પડે એમ. એટલે અડધામાંય અલગ આમાંય અલગ. હાલો હવે છે ને દ્રાવણ બનાવી લો, જે ઓગારી લઈને તો વાર લાગે. ઉરિયાનું ઘડીક દ્રાવણ બનાવવું, અટાણામાં ઠાર છે એટલે પડીએ નહીં. પછી ઠાર ઉડી જાય પછી છાંટી દઈ. આગની ત્યાં પંપમાં નાખતું જવું ટૂંકમાં દ્રાવણ બનાવી થોડું થોડું ને દવા રાખીને એને વારે. એટલે એકવાર છે ને હું દ્રાવણ બનાવી લઉં. હાલો મોટર ચાલુ કરી દીધી છે અને ટ્રાય કેટલી કરવાની છે ખબર? મેં કહ્યું પ્રમાણે આમાં ખાતરમાં દવા ભેરવી હતી, એમાં આપણે ફુવારામાં પાવાની છે, નોખું ખાતર નાખવાનું છે. અને પાણી અડધાને વાવનું ઓલું પાયું હતું એમાં ટૂંકમાં બારલી આવક ન મળે. આમાં તો નદીનું ડાયરેક્ટ પાણી આવે એટલે આપણે નદીનું પાણી અડધામાં પાવા છે, અડધામાં વાવનું પાણી. ટૂંકમાં એ હાવ તરનું પાણી કહેવાય. આ જો કે ગરાઈને આવે પણ નદીનું જ કહેવાય, આમ ડાયરેક્ટ આવે એટલે. અને ઓલું તરનું એટલે એ ટ્રાય થઈ રહે છે. એટલે 2-3 જાતની આપણે ટ્રાય કરવાની હોય. આવી કંઈક છે આપણે ગુંદરી. ગુંદરીના કમેન્ટ અમુક આવતા ખબર ના હોય ને. ગુંદરી એટલે જુવાર. જુવાર વધારે પૂરતી જુવાર જ કહેવાય, તો અમે આને છે ને ગુંદરી કહી. એટલે આ ગુંદરી ઓમ કંઈ તો જુવાર. જો ખેતી કરતા હોય એને જ બધાને ખબર હોય ગુંદરી ને જુવાર. હું બાકી ખેતી ના કરતા હોય એને ટૂંકમાં ગુંદરી એટલે શું હોય કે સમજાવજો. ગુંદરી એટલે બીજું કંઈ નહીં, જુવારને અમે ગુંદરી કહી. હાલો મોટર ચાલુ કરી દીધી છે. 2-3 પાટું છે ને ઓલું આગળ ઉરિયા નાખેલ હતું દવાવાળું, આગળ પરબારું તો ટૂંકમાં દ્રાવણ મૂકવાનું નથી. 2-3 પાટું પાઈ અને પછી દ્રાવણ મૂકવું છે. ગુંદરી હા નાઈ રહી હો. આમાં કદાચ જવાનું હોય ને તો આખા પલરી જાય, આટલો ઠાર છે. આજ છે ને પાણી પીવા નાકે આવવું જોઈએ છે અહીંયા, કારણ કે આપણે ધોરિયામાં આ જાય નકરતા નાકે ગમે ત્યાં ઊભા હોય પાણી પીવાઈ જાય. આજ પાણી પીવા છે ને અહીંયા આવવું જોઈએ નાકે. તો ઓલા 2 દ્રાવણ છે, કેલ્બામાં ઉરિયાનું છે ને એક દવાનું છે. આવી રીતે ફુવારો નોર્મલ ખાલી ચાલુ કરી અને એટલી દંદુડી જવા દેવાની છે. અડધામાં આવી રીતે પાવું છે. ઉરિયા થોડુંક દ્રાવણ બનાવ્યું, ઠાર ઉડી જાય ને એટલે પછી ટૂંકમાં હવે તો ઠાર ઉડી ગયો હે પછી ઉરિયા મોરમોર નાખતો જાય એટલે એક જ દ્રાવણ સાચવવાનું રહે. એટલે ટ્રાય અવાર બધી કરી લેવાની છે અને અમે ટ્રાય કરી લેવું એટલે તમને જાણવા મળશે શું કરવું શું ના કરવું. આ પાણીનો કલર છે ને બદલતો જાય. હા દવા આવે ને એટલે આ તો પીવાય નહીં કંઈ નકર નાકે ઊભા હોય પીવાય જાય. ને અહીંયા છે ને 3-4 પાટું આમાં જે ખાતરોનું છાંટ્યું હતું ને દવા ભેરવીને એ નાખેલ હતું એટલે ત્યાં સુધી ચાલુ કરવાની કંઈ જરૂર હતી નહીં. પછી હવે એ પાટું પી ગયું ને ત્યાં ચાલુ કર્યું હે એટલે એ ટ્રાય થઈ જાય. એટલે ટ્રાય અવાર બધી કરી લેવાની છે, જી થવું હોય થાય.
આગલો વિડીયો મૂક્યો ને જીરામાં પાણી ચાલુ કર્યું, એમાં તમારા ઘણા કોમેન્ટ આવ્યા હતા. આપણે જબરું રિસ્ક લીધું ટાઇટલ છે ને એમાં કે ભાઈ ફુવારા હાંકી જાઓ તોય ફાયદો થાય. ફુવારાનું કહ્યું, પછી ઓલા ઝીણી ફુવારી આવે છે નળીવાળી, એમાં વાત સાચી છે. ફુવારો હોય તો પાણી ટૂંકમાં ઓછું પીએ એમને, આ રેડ પાણી વધારે પી જાય હેમ્બરમાં. પણ અમારી જમીનમાં છે ને ફુવારા બહુ નથી મજા આવતી, માફક નથી આવતી. એનું કારણ છે કે જો અમારે દરિયાનો કાંઠો નજીક રહ્યો એટલે તરના પાણી છે ને એ થોડાક છારવાળા હોય જ, એટલે એમાં મજા નથી આવતી. અને આવાર માંડવીમાં ટૂંકમાં પાયું તો અમે વાંધારી પાણીની અછત હતી ને, કંઈક પછી પાણીની અછત હોય ને ત્યાં ટ્રાય કરી હે, પણ ફુવારામાં નથી મજા આવતી. માંડવીમાં શું થાય ખબર, તમે ગમે એવી દવા છાંટો ને તો છેલ્લે એ માંડવી ખરી જ જાય, પાન ખરી જ જાય. ફુવારા ના અકલ હોય ને એ ના ખરે, એટલે એ ફેર પડે છે. એટલે જીરામાં તો પછી અમે ટ્રાય જ નથી કરતા, એટલે એમ ફુવારા ના હાકી. અને બીજો એક ભાઈનો કોમેન્ટ હતો કે ભાઈ આ કંઈ રિસ્ક ના કહેવાય, અમે કે 60-62 દઈએ પાણી પાઈ. એમાં વાત તમારી સાચી છે કે અમારે 75-80 દઈએ ઘણા પાણી પાઈ છે, પણ આપણે તો રિસ્ક એ જ કે ઉતરી જાય. બીજું કંઈ જીરામાં પાણીનું રિસ્ક બીજું કંઈ નથી, પણ પાણી પાય ને એટલે ઉતરી જાય, એટલે એ રિસ્ક છે. બાકી નકર પાણી તો અમારે 75-80 દીએ ઘણા પાય છે, ટ્રાય કરે છે. એમાં કંઈ થતું નથી, ઉતારો ના આવે બીજું કંઈ જીરાને પાણી નડતું નથી. પાણી મેન વસ્તુ ઉતારો આવે એ જ થાય. એટલે ફુવારા એમ નથી હાંકતા. ફુવારામાં ગાય અમારી જમીન ફુવારા હાંકીને પહોંચી ટૂંકમાં રહીએ ને તો માંડવીમાં ઉતારો આવવાની શક્યતા રહીએ, ફૂંગીની શક્યતા રહીએ, એ બધું રહીએ અમારે. એટલે એમ પછી ફુવારા નથી હાંકતા ને, ફુવારા હાંકીને તો ટૂંકમાં પાણીનો બચાવ થાય અને પીએ ઓછું. અટાણે જો આછું પાણી દેવું હોય એમાં. અને ક્યારા નહીં, ઘણા કોમેન્ટ થાય કે ભાઈ ટૂંકા ક્યારા કરી જાઓ. ટૂંકા ક્યારા કર્યા હોય તો થાય, પણ એ પછી પાણી થોડું પાવ કે જાજુ પાવ, એ કંઈ જાજો ફેર પડતો નથી. પાણી પછી પીએ એમાં ઉતારો ટૂંકમાં હોય, એમાં પાણી પીએ એટલે એ થોડું પીએ કે જાજુ પીએ. બહુ પાણી ભરાતું હોય ને ત્યાં શક્યતા વધારે રહી ઉતરવાની. બાકી ખાલી થઈ જાય અટાણે છે ને હા કટો વારવું, માંડ પાટ પૂગે ને એ રીતે છેલ્લે ક્યારો ટૂંકમાં ભરાવો નહીં એ રીતનું વારવું. એટલે એ થોડોક ફેર પડે. બાકી ટૂંકા ક્યારા હોય તો એ પીવાનું હોય તો આટલું જ પીવાનું હોય, એટલે એ ફેર પડે ને. હવે મેં છે ને ફુવારો ભેરો રાખ્યો હોય, એટલે મારે ઘણીમાં ભરવાઈ ના જવો પડે અને ઢુકડો હોય તો હલવું પડે. હાલો, બપોરના હવા 2 વાગ્યા હે અને જરાક લાઇટના વખાણ કરી લો. લાઇટ સવારે ચાલુ કરી, મોટર તયુંની ગઈ નથી, હવા બેસ્યા હે રાઈટ રાખણી ગઈ, હવે ગઈ છે. મેં છે ને એક ફુવારો કમ્પ્લીટ ખપાડી લીધો, આની બેટરી થઈ રહી. બીજો ફુવારો ચાલુ કર્યો થોડીક વાર મોર, અને આજે ને ગોટાળે જરાક ચડી ગયું. મારે અહીં બધો હરાડો કરીને આને તેડવા જ આવી હતી, અને પછી 2 જણા રહેત. પણ હું આમાં બધે ચડી ગયો પાવામાં ખાતર નાખવામાં, એટલે વેત જ ના આવ્યો. પછી મારા બાપુ આવ્યા હતા, એની ઘડીક વાર ટેકો દીધો અને પછી કામની જરૂર કંઈ પડી નહીં, એટલે પછી તેડવા જ ના ગયો. પછી કાકાનો છોકરો આવ્યો હતો, ભતવાર દઈ ગયો અને ફુવારો દઈ ગયો. ફુવારો એક જ લઈ આવ્યો હતો, એક ફુવારો આખણી થઈ રહ્યો. એટલે એમ નકર 2 જણાને આવવું હતું, પણ વેરું ના આવ્યું તેડવા જવાનું. એમાં પછી હાલી ગયો, એટલે પછી તેડવા જ નથી ગયો. હવે લાઇટ ગઈ છે, બપોરા હજી કર્યા નથી, હવે બપોરા કરવા છે. અને પાવામાં આ 1 વાટડીમાં છે ને 17-18 પાટું રહ્યું. બાકી સવારે છે તો ઓલું બેરલ પડ્યું ત્યાંથી પાવું લીધું હતું. 1 વાટડી, બીજી વાટડી ને 3જી વાટડીમાં પાણી જાય છે. હાલો જો અહીંયા નાકાને પડખે જ બેસી ખાવું હે. લાઇટ બાઇટ આવે તો પાછો ફુવારો ચાલુ કરવો જો હે. નકર પરા હોય તો હાલે, રોગું પાણી પાટમાં જતું હોય તો, પણ આપણે દવા મૂકવાની એટલે એ ધ્યાન રાખવું પડે. બપોરા ટાઈમ તો જો કે કયું ને દઈ ગયો છે કાકાનો છોકરો છે, 12:30 દઈ ગયો હતો, પણ તઈનું વેરું આવ્યું નથી ખાવાનું. હવે નિરાતે અમે લાઇટે ગઈ છે ને હું નિરાત થઈ ગઈ હતી. મારે વાજડી છેલ્લી હતી, આમાં બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ખાતર મોર નાખતો જાઉં હું જરૂર પડે એ પ્રમાણે, એટલે એમ વેરું નહોતો. હવે હે નિરાતે બપોરા કરી લો, લગભગ લાઇટે આરામ કરીએ. સવારની બહુ રહી એટલે જરાક આજીના વખાણ કરવા પડે. લાઇટે ભાઈ ખાતા છે ને ઊભો કરાવ્યો આવી, અને વારી ફુવારો ચાલુ કરવા ગયો, નાખું વારવા ગયો, બધું ખાવાનું મૂકીને. હવે તો પલોઠી વારી ઉખણી બે ખાઈ લો ગઈ પાટે તાતા લગભગ ભરાઈ જાય. હાલો હવે ફટાફટ બપોરા કરી લો. ધારીના મૂરા હે છે, અહીંયા આવ્યા હે, પેલા મૂરા હે ને ધારી હે હીરામાં, એટલે અહીંયા આગતરા હે, એટલે થઈ ગયા હે ફૂલ ખાવા જેવા થઈ ગયા. એટલે જીમણું ભરતવાર જાય ને હમણાં મૂરા આવી જાય. હાલો હવે હું બપોરા કરી લઉં. બપોરા કરી લીધા. આવા બપોરા હોય ખેડૂત બધે, પલોઠી તો વારવા તો જડે, નકર ઉખણી કંઈક ખાવું પડે, તાણું પડે થઈ. એટલે આવા બપોરા પણ ભાવે બહુ આવા ખાવાનું હોય, હળિયાપટ્ટી કરતાં 2 બટકા વધારે ખવાઈ જાય. હાલતું હોય બીજું હું.
હાલો 5:30 વાગ્યા છે ને જીરું પાવાનું હતું એ કમ્પ્લીટ પાઈ લીધું છે. છેલ્લી પાટા ઘણી પાય ને નાખું બાકું બધું કરી દીધું છે બંધ. હવે બધો હલાડ છે ને અમને નાકે પડ્યું છે કેલબોન ક્યાંક જળસી પડી ને ખોભાયા દાંતેડા ને એ બધું હકેલી અને લેતા જાય ફુવારા છે 2 મારા બાપુ છે. એક તો એ લેતા ગયા વાવે ટૂંકમાં બંધ કરવા ગયા હતા. નકર આખે છેલ્લી પાટમાં વારીનું વાવે નદી બંધ કરવા જાવ ત્યાં લગભગ આ વાસળી પાછી અડધી પી જાય. એટલે આમ પાટ ટૂંકમાં પૂગે ને એ રીતના વા બંધ કરાવી દીધી એટલે વધારે ન થાય. આપણે જીરું પાવાનું કામ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. હાલો હવે આ બધો હલાડ હકેલી લે.